Please check the presentation is visible to all. So we will be discussing one important concept today, that is hyperbolic discounting and exponential discounting, differences between the two kinds of discounting. But before going into that particular concept, there is one more concept that remains for discussion. That is peculiarities of quantitative and numerical information perception, which means that human mind have certain difficulties when dealing with numerical values. That is what we call quantitative and numerical information. So we will touch upon few biases which are peculiar to mathematical calculations. That means how mind reacts in investment or any other situations where there is involvement of certain numerical values and quantitative data, and that involvement and our mind's incapability to make calculations on those numerical values, certain biases are quite possible. So that particular area is what we call simply innumeracy. We all know illiteracy. Illiteracy is a situation where people could not read or write any language. That is what we call illiteracy. But innumeracy is a new type of terminology that is given to people who have poor skills in regard to mathematical calculations. Minimum mathematical knowledge is necessary, especially this is important for investors. But we seldom see that many of the investors have money to invest but may not be having good mathematical knowledge for making various calculations, and this is agreed by everybody. Mathematical calculations చేయడానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ ఉండదు, కానీ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన మనీ ఉంటుంది. బట్ ఆ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయలేని వాళ్ళు షార్ట్ కట్ రూపంలో తీసుకునే డెసిషన్ మేకింగ్లో ఎలాంటి బయాసెస్కి లోన్ అవుతారన్నది మనము ఒకసారి ఈ ఇన్యూమరసీ కేటగిరీలో చూస్తామన్నమాట. Now let us proceed. We don't have a lot of data here, only three types of biases. One is money illusion. The other one is a problem of true probabilities. And the third one, most important one, the bias relating to big numbers and small numbers. Big numbers and small numbers. Now let us discuss these three biases, and even we are going to discuss one particular case study today, and thereafter we will go into the subject called hyperbolic discounting and exponential discounting. Anyhow, unit number 1 is completely finished today. So innumeracy. Which we are defining it as a lack of complete knowledge in mathematical calculations, or simply we call it as maths. And those three particular areas where biases are possible because of not having good knowledge in mathematics, those three areas are: one, money illusion; the second one is true probabilities; you can call it as
true probability bias. And the last one is bias relating to big and small numbers. And these are very simple to understand, because as I am explaining, you will be able to agree with me that most of the times we do like this. మనం అందరం ఇలాగే చేస్తూ ఉంటాం అనేది మీరు ఈజీగా అగ్రీ అయిపోతూ ఉంటారు. ఇంతకుముందు చెప్పిన టెర్మినాలజీస్ మనకి కొంచెం కొత్తగా ఉండొచ్చేమో, కానీ ఈ బయాసెస్ మాత్రం యూ విల్ బి డెఫినెట్లీ అగ్రీయింగ్ యాజ్ ఐ ఆమ్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ వీ కన్సిడర్ ద మనీ ఇల్యూజన్. మనీ ఇల్యూజన్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది చూడండి. అందరూ కూడా, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా షేర్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేజ్ ఏ షేర్ at 100 రూపీస్, 100 రూపాయల దగ్గర ఒక షేర్ పర్చేస్ చేశారని అనుకుందాం. ఆఫ్టర్ 1 year, దట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, and at a time period is equal to 1, that means exactly after 1 year, sold that particular share at 120 rupees. Thus there is a profit of 20 rupees, that is 120 selling price, 100 purchase price. Thus 120 minus 100 gives 20 rupees as profit. And if we discuss this in percentage terms, it comes to be 20 by 100 into 100 is equal to 20% profit is there. Tell me, is there any difficulty in those calculations? Hello? Is there any calculation అర్థమైందా అందరికీ కూడా? But my question is, are you satisfied? Do you feel you really get profit? Is it correct to say that somebody who purchased a share at 100 rupees sold that particular share after 1 year at 120 rupees and he gained 20%? All these things, these values will convince you, not only you, many of the people, but reality 20% may not be the true profit, not the real profit. చూసినప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని కరెక్టే కదా సార్, ఏంటి ఇది రియల్ ప్రాఫిట్ కాదంటున్నారు? మేబీ మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఇఫ్ ఐ సే యూ హ్యావ్ ఈవెన్ లాస్ట్. మీరు నష్టపోయి కూడా ఉండొచ్చు. పైకి మాత్రం ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు కనపడుతుంది. అపరెంట్లీ దేర్ ఇస్ 20% ప్రాఫిట్, బట్ ఇన్ రియాలిటీ యూ మే నాట్ హ్యావ్ ఎర్న్డ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. దట్ మీన్స్ యువర్ ప్రాఫిట్ మే బి లెస్ దెన్ 20%. But you are satisfying yourself in illusion. You are in illusion. You are not having complete mathematical knowledge. మీకు మ్యాథమెటిక్స్ గురించి పూర్తిగా తెలియకపోవటం వల్ల ఎకనామిక్స్లో చెప్పిన కొన్ని మ్యాథమెటికల్ పాయింట్స్ని మీరు ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు. ఎకనామిక్స్ ఏం చెప్పింది? ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. మీరు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఈ 100 రూపీస్ని షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా, అప్పుడు మీరు ఒక సాక్రిఫైస్ చేశారు, ఒక పర్టికులర్ అసెట్ని పర్చేజ్ చేయాలనుకున్నారు. కానీ సపోజ్ యూ వాంట్ టు పర్చేజ్ ఏ కార్ ఆఫ్ 100 rupees. For simplicity, let us take it, no problem. Now after 1 year, when you go to purchase the same car, it is now available at 150 rupees. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు అప్పుడు 1 year బ్యాక్ మీరు కార్ని పర్చేస్ చేస్తుంటే ఇవాళ 50 రూపీస్ గెయిన్ అయ్యేవారు. మీరు 1 year బ్యాక్ సాక్రిఫైస్ చేసి షేర్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వచ్చి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కార్ అనే ఎగ్జాంపుల్ మీకు కన్విన్స్ అవ్వకపోతే గోల్డ్ తీసుకోండి, సిల్వర్ తీసుకోండి,
100 రూపీస్కి ఎంత వస్తే అంతే సిల్వర్. Now that silver, same quantity, let us take it as Q1 quantity. Same Q1 quantity silver after second period, that is from t is equal to 0 to t is equal to 1, same quantity, whatever may be the number of grams involved here, you have to pay 150 rupees to buy this quantity of silver. Thus, instead of investing in share market, if you might have purchased what you want today, but acquiring the same quantity of asset after 1 year, you have to end up pay 150. Thus, even by selling the share at 120, still you have to put another 30 of your own. Thus, this 30 rupees is like a loss to you. Opportunity loss. We call it as a opportunity loss. అందరికీ అర్థమైందమ్మా? హలో. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ ఇగ్నోర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఈవెన్ మీరు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో టీచర్స్ కూడా ఎంతవరకు టీచ్ చేస్తున్నాం మనం? బికాస్ అది టీచర్స్ ప్రాబ్లం అనండి, లేకపోతే స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లం అనండి, అంత డెప్త్కి వెళ్తే అర్థం చేసుకోవటం కష్టమైపోతుందన్న ఉద్దేశంతో మ్యాథమెటికల్ ఇనేబిలిటీస్ని మైండ్లో పెట్టుకుని ఎంత అర్థమవుతుందో స్టూడెంట్స్కి అంతవరకునే మనం టీచ్ చేస్తున్నాం. మనం ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ అని ఎలా చెప్పుకోగలుగుతాం రేపొద్దుట చెప్పండి నాకు? దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ఇన్యూమరసీ. మీరు ఇలిటరేట్ కాకపోవచ్చు, నేను ఇలిటరేట్ కాకపోవచ్చు, బట్ మీరు నేను మనం అందరం కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మ్యాథమెటిక్స్కి భయపడి మ్యాథమెటిక్స్లో నాలెడ్జ్ని హాఫ్ ఎక్వైర్ చేసి రిమైనింగ్ హాఫ్ని ఇగ్నోర్ చేసి మనకి ఈజీగా ఉండేంత వరకు నేర్చుకుని డిఫికల్టీ ఎక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని వదిలేసే ప్రయత్నం. క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి పర్ఫెక్ట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు. వాటినే మనము ఎకనామిక్స్లో చెప్తాము, ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంపాక్ట్ను వదిలేస్తే నామినల్ వాల్యూస్ వస్తాయి. అదే ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంపాక్ట్ను కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే రియల్ వాల్యూస్ వస్తాయి. అంచేత ఎకనామిక్స్లో మీరు ఎప్పుడైనా చూసినట్లయితే ఇంట్రెస్ట్, నామినల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు, రియల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. నామినల్ ఇంట్రెస్ట్ కన్నా రియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది. నామినల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ రియల్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఒక కంపెనీ మీకు 20% ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంటే అక్కడ మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ 8-10% ఉంటే కంట్రీలో ద రియల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మే బీ లెస్ దెన్ దిస్ 20%. మీ ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల పోగొట్టుకున్నది పోతే మీకు వచ్చేది 10% ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ ట్రూ క్యాలిక్యులేషన్ ఆ ఫార్ములా వాడితే డిఫరెంట్ ఆన్సర్ వస్తుంది, కొంచెం 1% అటు ఇటులో. బట్ నేను సింపుల్గా చెప్పాను అనమాట, మీకు ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల మనం ఆపర్చునిటీ లాస్ ఉంటుంది. ఆ ఆపర్చునిటీ లాస్ను మనం పట్టించుకోకపోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ మనీ ఇల్యూజన్కి గురవుతాము. హోప్ యు ఆల్ అండర్స్టూడ్ దట్ వన్. చెప్పాలి. So this type of bias is what we call money illusion, taking decisions with half-hearted mathematical knowledge without implementing complete knowledge is what we refer to as money illusion. Money యొక్క ట్రూ వాల్యూని లేదా రియల్ వాల్యూని మెజర్ చేయడంలో మనం విఫలం అవుతున్నాం. The second one, everybody have very little knowledge on probability, including me and you also. బికాస్ మీ అందరికీ ఒప్పుకుంటారో లేదో నాకు తెలియదు, మ్యాథమెటిక్స్ మొత్తం సబ్జెక్ట్లో అతి కష్టమైన చాప్టర్ ఏంటి అంటే ప్రాబబిలిటీస్ అని చెప్తారు. బికాస్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ is so in depth that getting a complete understanding of any given situation is not that much possible. సో ఈవెన్ ఎంత హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిషియన్కైనా కానీ ప్రాబబిలిటీస్లో తప్పులు చేయటం అనేది క్వైట్ పాసిబుల్. అండ్ మ్యాథమెటిషియన్స్కి అంత ఇబ్బంది అయిన చాప్టర్ అయితే ఇంకా కామర్స్ స్టూడెంట్స్ లేదా మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ప్రాబబిలిటీని డీల్ చేయటం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. సో ట్రూ ప్రాబబిలిటీని డిఫైన్ చేయటంలో మైండ్ 99.99% టైమ్స్లో తప్పే చేస్తూ ఉంటుంది. లెట్ మీ ప్రూవ్ ఇట్ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ ఓవర్ హియర్. The concept now we are discussing is bias relating to true probability. ఈ ట్రూ ప్రాబబిలిటీని మనము వాట్ వీ కాల్ ప్రూవ్ చేయడానికి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకుంటాం. ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే, దెర్ ఈజ్ ఎ పర్టికులర్ బాక్స్
ఒక బాక్స్ ఉంది. ఈ బాక్స్ లో వీ హ్యావ్ సమ్ బాల్స్ ఈచ్ ఆఫ్ ద బాల్ ఈజ్ నెంబర్డ్ అన్నమాట. ప్రతి బాల్ మీద కూడా నెంబర్స్ ఉన్నాయి, లైక్ దిస్ 1, 20, 33, లైక్ దిస్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి బాల్స్ మీద. అట్లాగా 50 బాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దేర్ విల్ బి ఈచ్ బాల్ కంటైనింగ్ వన్ యునిక్ నెంబర్, దెన్ దేర్ విల్ బి 50 బాల్స్ విత్ 50 నెంబర్స్ అన్నమాట. అర్థమైందా క్వశ్చన్ అందరికీ కూడా? హలో హలో వినపడుతుందా? రైట్. నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్, ఒక 2 క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం, క్వశ్చన్ 1 అండ్ క్వశ్చన్ 2 కింద. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ case study so that you will be easily understanding the concept. నౌ మనము ఒక క్వశ్చన్ ఏం చేస్తున్నామంటే, మీరు 5 బాల్స్ తీయాలి ఇందులోంచి, 50 బాల్స్ లోంచి. తీసే 5 బాల్స్ నాకు ఏం కావాలి అంటే, ఒకటి 1 ఉండాలి, ఇంకొకటి 22 ఉండాలి, 45 ఒకటి కావాలి, 26 ఒకటి ఉండాలి, 18 ఒకటి ఉండాలి. సో ఈ నెంబర్స్ ఉన్నటువంటి బాల్స్ మీరు తీసినట్లయితే ప్రైజ్ మనీ 1 crore వస్తుంది అన్నమాట. 1 కోటి రూపాయల ప్రైజ్ మనీ వస్తుంది. క్వశ్చన్ అర్థమైందా అందరికి? దెన్ అనదర్ వన్, మీరు 5 బాల్స్ తీయాలి ఇందులో కూడా, బట్ కండిషన్ ఏంటంటే 5 బాల్స్ కూడా ఇలా ఉండాలి. దీనికి ప్రైజ్ మనీ సేమ్ 1 crore ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా, లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా? హలో, ప్రైజ్ మనీ ఎక్కువే ఉంటుంది. సంబడి అని సేమ్ ఉండొచ్చా, ఉండదా? ఉండొచ్చు. ఎనీబడి ఎల్స్? భార్గవ్, క్వశ్చన్ అర్థమైందా? నువ్వేమనుకుంటున్నావు? సేమే ఉంటుంది. ఓకే. హౌ అబౌట్ అంజని? విజయ్ కుమార్, సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్? Okay, so let us come to the subject. Pawan said different. Pawan, can you revise your decision, or you still think it will be higher than 1 crore? That means let me put it 2 crores. Right. Anjani, హలో. ఇప్పుడు ఈ 2 గేమ్స్ లో ఏ గేమ్ ఆడతావమ్మా నువ్వు? వై? అట్లా కాదు, జనరల్గా ప్రాబబిలిటీస్లో డెసిషన్ మేకింగ్ ఎక్కువ ప్రాబబిలిటీ ఉన్నదాన్ని చూస్ చేసుకుంటాం, తక్కువ ప్రాబబిలిటీ ఉన్నదాన్ని మనం ఇగ్నోర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. సో తక్కువ ప్రాబబిలిటీ ఉన్నదానికి ఎక్కువ ప్రైజ్ మనీ పెడతారు జనరల్గా గ్యాంబ్లింగ్ చేసేవాళ్ళు, అంతే కదా? అంటే నువ్వు ఎందుకని ఫస్ట్ గేమ్ తీసుకుంటానంటున్నావు? ఎక్కువ ప్రైజ్ మనీ ఉంది బట్ సేమ్ ప్రాబబిలిటీ ఉందా? మరి ఉందా లేదా?
ఓకే. పవన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకెవరున్నారు క్లాస్‌లో? నాకు భార్గవ్. నువ్వేం గేమ్ ఆడతావు? గేమ్ 1 గేమ్ 2? ఓకే. ఫస్ట్ గేమ్ కూడా 1 క్రోరే మార్చేసాను వాల్యూ. ఇప్పుడు సో దిస్ ఈస్ ద ఓకే. యూ ట్రైడ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ట్రైడ్, గుడ్. నౌ లెట్ మీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ద సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ నిజం ఏంటంటే మ్యూట్లో పెట్టేసుకోండి అందరూ కూడా. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది జాగ్రత్తగా వినండి. మనం అందరం మన బ్రెయిన్ ఆలోచించే విధానం ఎలా ఉంటుందంటే 5 బాల్స్ తీయడానికి అవి 1, 2, 3, 4, 5 నంబర్లు అయి ఉండాలి అని అన్నప్పుడు, అయ్య బాబోయ్! అలాగెలాగ వస్తాయి సార్? అది చాలా కష్టం సార్. దిస్ ఈజ్ ఆహ్, లీస్ట్ పాసిబుల్ కేస్ అనుకుంటారు అందరూ కూడా. దీంతో కంపారిటివ్‌గా దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ అనుకుంటారు. నిజం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి 50 బాల్స్‌లోంచి 5 బాల్స్‌ని తీసినప్పుడు వి కాల్ ఇట్ యాస్ 50 కాంబినేషన్ 5 ఎన్‌సీఆర్ 50 సీఆర్ అంటాం. ద నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఎంత అన్నది ఇక్కడ ఒక నంబర్ వస్తుంది మనకి. అందులో ఇది ఒక కాంబినేషన్ అయితే ఇది కూడా ఒక కాంబినేషనే. దీనికి ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉందో దీనికి అంతే ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది. సపోజ్ 50C5 కరెక్ట్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు, టైం వేస్ట్ చేయకుండా 30,000 అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం. అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ 1/30,000 అయితే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గేమ్ 2 ఇది కూడా 1/30,000. బట్ మన మైండ్ ట్రూ ప్రాబిలిటీస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయలేని మన మైండ్ బయాస్కు లోనయ్యి ఇలాగ ఒక సీక్వెల్గా నెంబర్లు రావటం అనేది చాలా కష్టము. అది తప్పితే మిగతావి దాంతో కంపారిటివ్‌గా ఈజీ అనుకుంటా. దట్ మీన్స్ వెన్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మేక్ కరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ రిగార్డింగ్ ద ప్రాబబిలిటీస్, you end up taking wrong decisions because expected values will change if the probability values are ill-defined or wrongly calculated. అందరూ ఒప్పుకున్నారా ట్రూ ప్రాబబిలిటీస్‌ని క్యాలిక్యులేట్ చేయటంలో మన మైండ్ చాలా సార్లు విఫలం అవుతుందని? హలో! రెండిటికి రెండిటికి సేమ్ ప్రాబిలిటీ అని కూడా ఒప్పుకున్నారు కదా. 1, 2, 3, 4, 5 అనేటటువంటి ఆ 5 నెంబర్ల కాంబినేషను 30,000 రకాల కాంబినేషన్‌లో ఒకటి. అలాగే 18, 26 ఇంకా అలా ఒక 5 నెంబర్లు చెప్పాను చూసారా? అది కూడా ఒక కాంబినేషన్ అన్నమాట. మనం పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ అన్ని లిస్ట్ ఔట్ చేస్తే 1, 2, 3, 4, 5 అనే నెంబర్ల కాంబినేషన్ ఒకటుంటే అలాగే డిఫరెంట్‌గా నేను డిఫరెంట్ నంబర్స్‌తో ఇచ్చిన ఇది కూడా ఒక పర్టిక్యులర్ కాంబినేషన్‌లోనే ఇలా వస్తాయన్నమాట. So probabilities are same for two things, but mind thinks this is having different probability or very less probability of happening, and this is having better chances of happening అనుకుంటాం. But reality both of them have same probability. సో ప్రాబబిలిటీని సరిగ్గా జడ్జిమెంట్ చేయలేని మనం ఈ అమౌంట్ల మీద డిపెండ్ అయిపోవటం, 2 క్రోర్స్ని చూసి ఇక్కడ 1 క్రోర్తో కంబైన్ చేసి at the end we end up taking wrong decisions because there is always one correct way of taking decision. అది కాకుండా వేరే వేరే వెళ్తుంటే కనుక that is a biased style of taking decisions. The third one ఇన్యూమరసీలో మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన మరొక బయాస్ ఏంటంటే హ్యూమన్ మైండ్ మెంటాలిటీ బిగ్ నెంబర్స్ వర్సెస్ స్మాల్. Big numbers versus small numbers. Human mind always have a tendency automatically your eyesight or your looks will go to big numbers, and small numbers are always ignored no matter how important they are. People tends to ignore values which contain small numbers and put more emphasis on numerical values with big numbers. That is, for example, more emphasis is given. This style of human mentality is what we call దట్ మీన్స్ ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుందమ్మా మన కంటి చూపు లేకపోతే మన యొక్క దృష్టి ఇన్ తెలుగు టెర్మినాలజీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మన దృష్టి అంటాం కదా. దట్ మీన్స్ అవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ గో టు బిగ్ నెంబర్స్. అవర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ మోస్ట్లీ బేస్డ్ ఆన్ బిగ్ నెంబర్స్, ignoring the small numbers.
Let me suppose take one example of NPV, net present value, and profitability index. So in decision making, people tends to give more importance to NPV because generally NPV numbers comes in thousands of rupees. Like in NPV of 1,20,500 rupees, it looks like a big number. But profitability index always comes in points like 1.2 or 1.6, like this, because profitability index formula is sigma PV, present value of all cash inflows divided by investment. Because of the division, number always comes in this way, like this. But NPV values are absolute values, these are not ratios. So NPV comes like sigma PV minus investment. So generally, when this is like some sigma PV is 10 lakhs and investment is 9 lakhs, 10 lakhs minus 9 lakhs will give 1 lakh as NPV. So the 1 lakh, the numerical value being in a big number, our concentration goes and decision making will be based on those big numbers. But on the other side, profitability index of 1.2 may be very important than 1 lakh rupees of absolute profit. సో ఏది బెస్ట్ అన్నది చూస్ చేసుకుని దీని మీద డిపెండ్ అయిపోవాలి. స్మాల్ నెంబర్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలని నేను చెప్పడం లేదు, బిగ్ నెంబర్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలని చెప్పడం లేదు. ఒక గివెన్ సినారియోలో ఒక్కోసారి ఎన్పివి ఈజ్ బెటర్ అవ్వచ్చు డెసిషన్ మేకింగ్ క్రైటీరియాగా. క్యాపిటల్ రేషనింగ్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎన్పివిని కాదని ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ని బేస్ చేసుకుని డెసిషన్ మేకింగ్ చేయమని చెప్తారు. సో అలాంటి స్టాండర్డ్ ఫైనాన్స్లో చెప్పబడిన కాన్సెప్ట్ని పక్కన పెట్టేసి మీ యొక్క మైండ్కి ఉన్నటువంటి ఆ ఇన్యూమరసీ ప్రాబ్లం వల్ల పెద్ద నెంబర్లు జనరల్గా లాభం ఎక్కువ ఉంటాయన్న భావనలోకి వెళ్ళిపోయి మన దృష్టి దాని మీదకి వెళ్ళిపోయి we try to make a judgment based on those big numbers, ignoring the small numbers. One more example for conclusion I can give. People, whenever they look at annual reports of a particular company, యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ని చూసేటప్పుడు చాలా మందిలో ఉండే టెండెన్సీ నెట్ ఇన్కమ్ చూస్తారు లేదా టోటల్ అసెట్స్ చూస్తారు. దీనివలన ఏమవుతుంది, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా అయినటువంటి ఈపీఎస్ అంటాం, ఎర్నింగ్ పర్ షేర్. జనరల్గా ఈపీఎస్ 2 పర్ షేర్ లేదా 2.7 పర్ షేర్, లేదంటే సంథింగ్ లైక్ మ్యాక్సిమం 5.7 పర్ షేర్ ఇట్లా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ లుక్స్ లైక్ ఎ స్మాల్ నెంబర్. సో ఇన్వెస్టర్స్ టెండ్స్ టు ఇగ్నోర్ ఈపీఎస్. దే దే దేర్ కాన్సన్ట్రేషన్ మెయిన్లీ goes to net income or balance sheet values or total of the balance sheet. Even I come across many people telling that some companies are very much important because their total of the assets is in lakhs, and another company's assets are in millions, and one more company's total assets are in billions. So people thinks that those companies assets total in billions is a very big company or very rich company, or investing in that type of company is going to be very profitable. But that's a wrong impression. That sometimes we see that బిలియన్స్లో అసెట్స్ ఉన్న బిలియన్స్లోనే లైబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి. సో అసెట్స్లోంచి లైబిలిటీస్ తీసేసిన తర్వాత డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ డివైడ్ చేసినట్లయితే నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఒక స్మాల్ కంపెనీ కన్నా తక్కువ రావచ్చు. సో మీకు ఆ ప్రాసెసింగ్, ఆ క్వాంటిటేటివ్ డేటాని ప్రాసెసింగ్ చేయగలగా క్యాపబిలిటీ లేకపోవటం వల్ల అంత దూరం వెళ్ళలేక ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ టోటల్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ చూడటం, లేకపోతే పైన రూపీస్ ఇన్ ల్యాక్స్ అన్నారా, లేకపోతే రూపీస్ ఇన్ థౌజండ్స్ అన్నారా, రూపీస్ ఇన్ మిలియన్స్ అన్నారా, బిలియన్స్ అన్నారా. సో వీటి మీద ప్రయారిటీ ఇవ్వటం, బిగ్ నెంబర్స్కి హై ప్రయారిటీ ఇవ్వటం, స్మాల్ నెంబర్స్ అవి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయినా కానీ ఇగ్నోర్ చేయటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షేర్స్కి ఫైనల్గా మనం మంచి డెసిషన్ చేసామా లేదా, షేర్స్ కొంటే మంచిదా కాదా చెప్పే ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు ఈ ఈపీఎస్ లేదా ప్రైస్ ఎర్నింగ్ రేషియోస్ ఇవి చిన్న నెంబర్సే ఉంటాయి. మోస్ట్లీ వీ సీ పీపుల్ ఇగ్నోరింగ్ ది స్మాల్ నెంబర్స్.
బికాస్ ఫండమెంటల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ నాలెడ్జ్ క్వాంటిటేటివ్ డేటాను ప్రాసెస్ చేయలేక వాటిని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయలేక ఆ స్టాటిస్టికల్ లేదా మ్యాథమెటికల్ కంప్యూటేషన్స్ తెలియక all these are the reasons why mind searches for certain shortcuts like companies whose values are in billions are good companies, but reality that is not the way you have to choose the companies. కంపెనీని ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం చూస్ చేసుకునేటప్పుడు అది వే కాదు, అది బేసిక్స్ అసలు కాదు. హోప్ఫుల్లీ అండర్స్టూడ్ టు ఆల్. Hello. So tell me, what are the three biases we discussed today relating to human beings' innumeracy problem? Now, do you agree with me that it is innumeracy or not? Yes, it is not illiteracy, but still we are literate. We can read, we can write, but we have mathematical difficulties. Understanding mathematics is not an easy game. Right, but that is essential. Unless you have that adequate mathematical knowledge relating to investment, still you are trying to take decisions without mathematical knowledge. Definitely, you are going to end up with any of these three biases. Please repeat the three biases, Pawan. Okay, okay, good. What does the money illusion says? People ignore inflation. People seldom calculate true profits. They end up taking decisions on nominal values, ignoring the real values. All these can lead to biases arising out of money illusion, right? Same is the case with the true probabilities. Many of us, including me and you, it is very difficult to calculate the true probabilities. So many times we wrongly calculate the probability values and estimated values and take biased decisions. And the third one, people's tendency to give more emphasis to big numbers. Their focus goes to the big numbers and automatically ignores small numbers. But many times we see that those small numbers are key factors for taking decisions. But those key values like earning per share, profitability index are ignored by investors because their focus does not go there. Small numbers are overlapped or ignored by mind while looking at the financial values, information processing is concerned. Big values are eye catchy in nature and compared to small numbers. Okay, there are three things discussed in innumeracy concept. But one more you can write, and otherwise you can differentiate because it is not compulsory that base case and case rate neglect, we call it as neglect, and this is kind of bias. And it will it come to quantitative or will it not come to quantitative? Of course, some numerical values are involved in these cases, then it will be quantitative thing, and it will definitely be categorized under innumeracy. But even sometimes some qualitative issues may also be discussed. Therefore, this base case and case rate neglect is more particular, or it is a kind of bias in differentiating between two biases that we have already discussed, that is representativeness bias versus anchoring. So representativeness bias arises in a case where we give more emphasis, not more emphasis, less emphasis to base case.
And anchoring is a type of bias where uh, less emphasis given to case rate. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గానే ఉంటుంది, కంగారు పడక్కర్లేదు. ఇప్పుడు నేను మీకు స్టోరీ చెప్తా ఉన్నాను కదా, పిక్నిక్ ప్యానిక్ అనేది. ఆ స్టోరీని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే రీప్రజెంటేటివ్ అండ్ యాంకరింగ్ బయాస్ ఈజీగా డిఫైన్ చేయగలుగుతారు. రెండింటికి మధ్యన డిఫరెన్స్ కూడా చాలా ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు. బిఫోర్ దట్, ఇంతకుముందు మనం ఎలాంటి స్టోరీస్ అవసరం లేకుండా కొంత అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాం కదా. ఫస్ట్ క్లాస్లోనే ఫస్ట్ బయాస్లోనే మనం నేర్చుకున్న ఫస్ట్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ బయాసెస్లో ఈ రెండు మనకి ఇంపార్టెంట్ కదా, రీప్రజెంటేటివ్నెస్ బయాస్ అండ్ యాంకరింగ్ బయాస్. హలో. సో రీప్రజెంటేటివ్ బయాస్నెస్ గురించి ఆ రోజు మీ క్లాస్లో ఏం చెప్పాను మరి? యా, నాకు బాగా గుర్తున్న రోజు రెండు తీసుకున్నాను ఎక్సెల్ వై అని చెప్పేసి. వై అనేటటువంటి దాని గురించి మనం ఆలోచించాలి. అసలు దీని చరిత్ర ఏంటి, మనం డెసిషన్ మేకింగ్ చేయాల్సింది దీని గురించి అన్నమాట. దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తూ ఆ రోజు ఏం చెప్పాను, దిస్ ఈజ్ ఆల్ టుగెదర్ ఏ న్యూ బిజినెస్ వెంచర్. ఇది కొత్త రకం బిజినెస్ వెంచర్ ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, కోవిడ్ టైంలో ఉన్నాం మనం, రైట్? మరి ఈ టైంలో కొత్త రకం బిజినెస్ ఏంటంటే హోమ్ డెలివరీ బిజినెస్. ఎవ్రీథింగ్, మెడిసిన్స్ కావాలితే మెడిసిన్స్, ఫుడ్ కావాలితే ఫుడ్, అండ్ ఇంట్లో గ్రాసరీస్ కావాలితే గ్రాసరీస్, వాట్ ఎవర్ ద నీడ్. ఒక ఫోన్ కాల్ కొడితే బండి మీద తీసుకెళ్ళి ఇంట్లోకి ఇచ్చేసి, బట్ సర్వీస్ తగ్గట్టుగా అన్లోన్ ఇలాంటి రిస్కీ పీరియడ్లో రిస్క్ మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వీ నీడ్ సమ్ రిటర్న్ కదా. మరి మోర్ ద రిస్క్ ఇన్వాల్వ్డ్, మోర్ విల్ బి ద రిటర్న్. హలో. మరి ఇది అసలు ఎట్లా ఉంటుంది, సో స్టార్ట్ చేస్తే మనకి బిజినెస్ అనే ఆలోచన చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. హలో, చెప్పాలి. ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి మరి మీరు. బాగానే ఉంటుంది, ఓకే. ఇంకా సేపు డిస్కస్ చేస్తే రేపు స్టార్ట్ చేస్తానంటారు మీరు. అనిల్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్? ప్రతి బిజినెస్ లోని ప్రాస్ అండ్ కాన్స్ ఉంటాయి, ఒప్పుకోవాల్సిందే ఇది మనం. అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్, ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ కామన్ ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్. నేనేమంటున్నానంటే ఆల్రెడీ బైక్ ఉంటే చాలు కదా మనకి, ఒక మొబైల్ ఫోన్ ఉంటే చాలు కదా. మెడిసిన్స్ మనమేం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయక్కర్లేదు, ఫుడ్ కూడా మనం ప్రొడ్యూస్ చేయక్కర్లేదు. ఒకవేళ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే ఇంకా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. గ్రాసరీస్ కూడా బయట మార్కెట్లోనే దొరుకుతాయి. అక్కడ వచ్చిన దాని మీద మనం కొంచెం ప్రాఫిట్ వేసుకుంటాం, డెలివరీ ఛార్జెస్ యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా తక్కువ ఉంది ఇందులో, అసలు పోగొట్టుకునే అవకాశమే కనిపించడం లేదు నాకు. మన సొంత బైకు లేదు, కొన్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బిజినెస్ సరిగ్గా నడవలేదు, బైక్ మిగులుతుంది, పోయింది ఏముంది. ఇవాళ ఫోన్ నెంబర్ లేనిది ఎవరు లేరు కదా. సోషల్ మీడియాలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడానికి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు. డే 1 100 ఆర్డర్స్ వచ్చినా చాలు మనకి. హలో. సో ఈ రకంగా మనం ఏదైతే ఆలోచన చేస్తున్నామో దీన్ని బేస్ కేస్ అంటాం. అంటే ఏ బిజినెస్ గురించి ఆలోచించాలనుకున్నామో దాని గురించి ఫ్యాక్ట్స్ ఫైండింగ్స్ చేయటము, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ బేస్ కేస్. నౌ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ మీన్ బై బేస్ కేస్. మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, లెస్ ఎంఫసైజ్ టు బేస్ కేస్. ఇలాగ ఆలోచన చేయకుండా బైక్ కావాలి, ఫోన్ కావాలి, ఈ థింగ్స్ ఆ థింగ్స్ అనేది ఆలోచించకుండా దీని గురించి పూర్తిగా మాట్లాడటం మానేసి, ఈ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ రిలయన్స్ వాడు స్టార్ట్ చేశాడు, లేకపోతే టాటా వాడు స్టార్ట్ చేశాడు, అలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి స్టార్ట్ చేశారంటే వాళ్ళు ఎంత థింక్ చేసి ఉంటారు. అర్థమవుతుందని నేను చెప్పింది. బికాస్ సంబడి ఈజ్ టేకింగ్ దిస్ వెంచర్, యూ థింక్ దట్ దిస్ ఈస్ అ సక్సెస్ఫుల్ వెంచర్. You give less emphasis to base fundamentals, you ignore fundamentals, you
try to take a shortcut decision by representing this particular case to another case. వాడి ఎబిలిటీస్కి వాడు ఎందుకు డెసిషన్ తీసుకున్నాడో మనకు తెలియదు, బట్ అదే డెసిషన్ మనం తీసుకుంటే అది కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు. ఒక కంపెనీ గుడ్ అవ్వచ్చు, గుడ్ కంపెనీ నీడ్ నాట్ మేక్ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. Sometimes a good we see that many good companies making wrong investments, and even unsuccessful companies making good investments. So you cannot judge like that. This is what we call base case neglect. అసలు సబ్జెక్ట్ని వదిలేసి ఆ సబ్జెక్ట్ని ఎందుకు వదిలేసామంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ప్రాసెస్ చేయలేక, డేటా మన దగ్గర లేక, ఈజ్ దిస్ న్యూ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్ నాట్ అనే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఈజీగా రప్పించేసుకునే దానికి దారి ఎత్తుక్కునే ప్రయత్నంలో we use this representative bias by putting one class into another class. Representation of another class is considered for taking a decision on this. Your good impression on this particular company will automatically make this investment successful. But in fact, these are two independent situations. But you make a representation by putting this particular class in correlation or association with another type of thing which is completely independent. రెండింటికి సంబంధం లేదు, దీన్ని తీసుకెళ్ళి దానికి అసోసియేట్ చేసి దాని మీద ఉన్నటువంటి డెసిషన్ మేకింగ్ని దీని మీద రుద్దేసే ప్రయత్నం చేయటాన్ని we call it as representativeness bias. అర్థమైందా? యాంకరింగ్ బయాస్కి వచ్చేటప్పటికి నేను చెప్పాను ఆ రోజు ఎగ్జాంపుల్స్ పెట్టుకోవాలి, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రీకలెక్ట్ వాట్ ఈస్ టోల్డ్ ఇన్ దట్ బయాస్. 1x2x3 అలాగే ఆ రోజు మీరు చేశారు రియల్గానే లక్కీగా. సో చేస్తే డెఫినెట్గా 2 డిఫరెంట్ ఎస్టిమేషన్స్ వచ్చాయి. చిన్న నెంబర్లతో మొదలుపెట్టి మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు దాకా చేసినటువంటి వాల్యూస్ ఒక ఇంపాక్ట్తో ఎస్టిమేషన్ తక్కువగా చేసాం. సో అప్పుడు దాకా చేసిన కొంత క్యాలిక్యులేషన్ వాల్యూ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు then we end up with high value అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ లో వాల్యూ అన్నమాట. దీనికి మెయిన్ కారణము మన కేస్ రేట్ నెగ్లెక్ట్ అంటాం. కేస్ రేట్ అంటే ఇక్కడ కేసు శాంపిల్ అంటాం. కేస్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ ఎ శాంపిల్ వాల్యూస్ ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో ఆ శాంపిల్ని కూడా పూర్తిగా జడ్జ్ చేయలేక, ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద బేస్ అనుకుంటే మనం వై అనే కంపెనీ గురించి పూర్తిగా ఆలోచించాలి, వై అనే బిజినెస్ గురించి పూర్తిగా ఆలోచించాల్సిన మనం దాన్ని పూర్తిగా వదిలేసినట్లయితే అది రీప్రజెంటేటివ్ బయాస్ అవుతుంది. సో పూర్తిగా ఆలోచించలేకపోయినా కనీసం కొద్దిపాటి డేటాను మనం తీసుకున్న ఆ కొద్దిపాటి డేటాను కూడా పూర్తిగా మల్టిప్లికేట్ చేయలేకపోవటాన్ని కేస్ రేట్ నెగ్లెక్ట్. అసలు కేస్ అంటేనే స్మాల్ డేటా అవుట్ ఆఫ్ పాపులేషన్, దట్ ఈస్ ఇన్ జనరల్ వి రెఫర్ టు యాజ్ శాంపిల్. కేస్ అన్నది టర్మ్, శాంపిల్ అన్న ఒకటే. కేస్ రీప్రజెంట్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద బేస్ అన్నమాట. పోనీ కనీసం బేస్ని మొత్తం స్టడీ చేయలేని నువ్వు తీసుకున్న కొంత కేసునైనా పూర్తిగా చేయగలిగావా అంటే అది కూడా చేయలేక, దట్ మీన్స్ ఈవెన్ శాంపిల్ ఈజ్ ఆల్సో నెగ్లెక్టెడ్. పాపులేషన్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది రీప్రజెంటేటివ్ బయాస్ అవుతుంది, శాంపిల్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే వచ్చేది యాంకరింగ్ బయాస్ అవుతుంది. ఇప్పటికైనా ఒక ఐడియా వచ్చిందా రాలేదా? హలో, వెల్ అండర్స్టూడ్ రైట్. ఇప్పుడు పిక్నిక్ ప్యానిక్ అనేటటువంటి ఆ కాన్సెప్ట్ని చూస్తే ఇంకా మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నేను నోట్స్లో ఇచ్చిందే చదవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. విజిబుల్ అవుతుందా అందరికీ? హలో, ఫాంట్ సైజ్ ఏమైనా పెంచినా? ఇంకా తగ్గింది ఏంటి, పెంచుతున్నా? To understand this conflict, let us consider a picnic panic story narrated by Prasanna Chandra in his book Behavioral Finance. So, ఇది వేరే బుక్ లోంచి నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి తీసుకున్నాను ఇది. This is not the story written by me. According to him, people are curiously collaborated, which means that people see things as black or white and ignores all different shades of gray
పాసిబుల్ విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్. ఈ యొక్క చిన్న సెంటెన్స్ చాలమ్మా మనకి సబ్జెక్ట్ అర్థం అవడానికి, ఎంత బయాస్కి మనం లోన్ అవుతామో చెప్పడానికి. ఏమన్నాడు, అర్థమైందా మీకు చిన్న స్టేట్మెంట్లో? హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టెండెన్సీ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఫ్యూచర్లో ఏం జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదు, బట్ వాళ్ళు ఆ ఫ్యూచర్ గురించి థింక్ చేసేటప్పుడు ఉంటే బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది, లేకపోతే వైట్ కలర్లో ఉంటుందని నమ్ముతారు తప్ప పాసిబుల్ కేసులో బ్లాక్ జరగదు, వైట్ జరగదు, బట్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఆర్ పాసిబుల్. ఇది రియాలిటీ. ద టర్మ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ కెన్ బి అండర్స్టూడ్ యాజ్ లాస్ అండ్ గెయిన్. దట్ మీన్స్ ఒక బిజినెస్ చేసినప్పుడు నష్టము రావచ్చు, లాభము రావచ్చు. అంతేకాకుండా ఒక రోజు లాభం, ఒక రోజు నష్టంతో ఒక కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ తో కూడా నడవచ్చు బిజినెస్. బట్ ఈ కర్సలీ కొలాబరేటెడ్ మైండ్ ఏం చేస్తుందంటే నేరోగా చూడటం వల్ల దే ఆర్ ఏబుల్ టు లుక్ ఎట్ ఓన్లీ టూ కలర్స్, ఐదర్ బ్లాక్ ఆర్ వైట్, ఆర్ దే ఇగ్నోర్ లుకింగ్ ఎట్ ఆల్ అదర్ షేడ్స్ అన్నమాట కాంబినేషన్. దీన్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికే పిక్నిక్ ప్యానిక్ తీసుకుంటాడు. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఏం చెప్పినట్టు చూడండి స్టోరీలో. సపోజ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ planning to picnic. Suppose a person is planning to picnic on a holiday with the family. He learned from meteorological announcement, that means మార్నింగ్ రేడియోలో కానీ లేకపోతే టీవీలో కానీ అతను చూసిన అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్లీ టు బి ఏ సన్నీ డే. ఇండీడ్ హీ యాజ్ హీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ టు ద పార్క్, ద డే ఈజ్ సన్నీ. అది టీవీలో చూసిందే ఆ రోజు అతను బయలుదేరేటప్పుడు కూడా సన్నీ డే కింద ఉంది, మంచిగా ఎండ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఎ వైల్ సమ్ క్లౌడ్స్ గ్యాదర్డ్. అతను పార్క్కి వెళ్ళిన తర్వాత కొద్దిగా క్లౌడ్స్ అనేవి వచ్చినాయి. బట్ యాంకర్డ్ బై హిజ్ ప్రయర్ వ్యూ, హీ ఇగ్నోర్డ్ ద క్లౌడ్స్, వ్యూయింగ్ దమ్ యాజ్ ఎ పాసింగ్ ఫినామినన్. More clouds gathered, but he again ignored or consoled himself by saying, eventually it will turn out to be a sunny day. ఇంకా క్లౌడ్స్ పెరుగుతున్నా కానీ వాడు ముందు నమ్మిన దానికి మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పిన దాని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేశాడు. ద స్కై హౌఎవర్ గ్రోస్ ఈవెన్ డార్కర్. అంటే మబ్బులు ఇంకా ఎక్కువైపోయి పూర్తిగా చీకటి అలుముకున్న టైంలో, బికాస్ హీస్ కర్స్ కొలాబరేషన్ నారో విజన్ వల్ల ఈ abruptly changed his belief and say it is now surely going to rain, so started to head back home. సో గబగబా పార్క్ నుంచి కార్ ఎక్కేసి కార్ నుంచి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. సో మీరు జాగ్రత్తగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ జరిగిన ప్రాబ్లం ఏంటన్నది దిస్ పారాగ్రాఫ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. అనిపిస్తుందమ్మా అందరికి? ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది అర్థమైంది కదా? హలో, రైట్ 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 రైట్. ఇప్పుడు చెప్పబోయేది చూడండి. అసలు రియాలిటీ ఏంటంటే హౌఎవర్ ఈజ్ మోర్ కాంప్లెక్స్. అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద డే అతను టీవీలో చూసిన దాన్ని పూర్తిగా చదివేడా లేదా అన్నది చూస్తే ద మెట్రాలజిస్ట్ హ్యాడ్ ఫోర్కాస్టెడ్ దట్ ఇట్ వాజ్ లైక్లీ టు బి ఏ సన్నీ డే. లైక్లీ సన్నీ డేగా ఉండే అవకాశం ఉంది, బట్ విత్ సమ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రెయిన్. హలో, so it is not declared as a rainy day, but it is declared as a sunny day, but with little probability of rain. ఒక సన్నీ డే విత్ లిటిల్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ రెయిన్ అంటే ఎలా ఉంటుందమ్మా రియాలిటీ? ఇది రియాలిటీ. సో ఎక్కువ పార్ట్ ఆఫ్ ద డే సన్నీ ఉంటూ ఏదో అప్పుడు కొంచెం వర్షం పడే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ బీయింగ్ కర్స్లీ కొలాబరేటెడ్, ఈ ఫోకస్డ్ ఆన్ సన్నీ డే and ignored the possibility of rain. He clung on to this view despite mounting evidence of potential rain. When the sky turned too dark, too ignored, he cursorily transitioned to a view that probability of rain was 100%. అదే చెప్పాను, చూస్తే వైట్ కలర్ని లేదా బ్లాక్ కలర్ని చూడటం. సో నాట్ రియలైజింగ్ ద డార్క్ క్లౌడ్స్ మైట్ బ్లో అవే. ఎంత డార్క్ క్లౌడ్స్ అయినా కానీ గాలి వేసినప్పుడు కాసేపటికి అవి బ్లో అవే అవ్వచ్చు. పర్హాప్స్ ద ట్రూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ రెయిన్ హ్యాడ్ గాన్ అప్. ఈ మబ్బులు అనేవి ఎప్పుడైతే వచ్చినాయో రెయిన్ పడే అవకాశం పెరిగింది, ప్రాబిలిటీ వాల్యూ చేంజ్ అయింది, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ గాన్ అప్ టు 100%. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హెడింగ్ బ్యాక్ టు హోమ్, పర్హాప్స్
he should have remained near the car, ready for a sudden downpour, or else continue his picnic. ఏమైనా అర్థమైంది నేను చెప్పింది? హలో. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అక్కడ ఏం జరిగిందంటే, ఇతను చాలాసేపు క్లౌడ్స్ వస్తున్నా కానీ పొద్దుట సన్నీ డే అని చెప్పినారు కదా అని చెప్పి ఇంక దాని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేసినాడు తప్ప వర్షం పడుతుందని నమ్మలేదు. బట్ కొంచెం డార్క్నెస్ పెరిగేటప్పటికి, క్లౌడ్స్ మరీ ఎక్కువ మూవ్ అయ్యేటప్పటికి ఇంకా ఖచ్చితంగా వర్షం పడిపోతుందా. అంతకుముందు ఖచ్చితంగా వర్షం పడదు, ఎండే కాస్తుందని నమ్మకంతో ఉన్న వ్యక్తి ఒకసారిగా మనసు మార్చేసుకుని డెఫినెట్గా వర్షం పడిపోతుందన్న దానికి వచ్చేస్తున్నాడు. సో కరెక్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ అయితే అతను ఏం చేయాలి? మబ్బులు ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు, వర్షం పడే అవకాశం పెరిగినప్పుడు కారు దగ్గర వెయిట్ చేసి, సడన్గా వర్షం పడితే కనుక కారులో కాసేపు వెయిట్ చేసి, వర్షం పోతే కనుక మళ్ళీ తర్వాత పిక్నిక్ రెజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. అసలు వర్షం పడకుండా మబ్బులు వెళ్ళిపోతే కనుక అప్పటికి పిక్నిక్ తను కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. ఐదర్ వైట్ ఆర్ బ్లాక్ గా చూడటం ఎందుకు? ఒక డే అంటే పూర్తిగా సన్నీ డే ఉండాలని, లేకపోతే ఒక డే అంటే పూర్తిగా రెయినీ డే ఉండాలని ఉండదు కదా. ఏ డే కెన్ బి బోత్ సన్నీ కమ్ రెయినీ డే. హలో. అది అట్లా చూడలేకపోవటం అనేది మనిషి యొక్క మైండ్కి ఉండేటటువంటి కర్స్లీ కొలాబరేటెడ్ కేస్ అంటాం అన్నమాట మనం. ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే, this narration is equally applicable to investors in investment decision cycle framed with uncertainty. Thus, we can conclude that anchoring and representative heuristics are different. Underweighting the base rate. విన్నారమ్మా? అండర్వెయిటింగ్ ద బేస్ రేట్. అసలు వదిలేయటాన్ని we call it as representativeness. రీప్రజెంటేటివ్నెస్ లో ఏం చేస్తాం? ఏ సబ్జెక్ట్ని అయితే మనం డిస్కస్ చేయాలో దాన్ని వదిలేసి ఆ సబ్జెక్ట్ని వేరే దానికి రీప్రజెంట్ చేసుకుని ఆ వేరే దాని మీద ఉన్నటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ని దీని మీద రుద్దే ప్రయత్నం చేయటం. Because this new venture is started by that good company, so it is a good investment అని అనుకోవటాన్ని underweighting the base rate is called representativeness. Complete ignorance of that base rate, or otherwise taking case rate is what we call anchoring అన్నమాట. That is the difference between representativeness bias and యాంకరింగ్ బయాస్. పైన చెప్పుకునే ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ రీప్రజెంటేటివ్నెస్ బయాస్కు లోనయ్యాడు. సన్నీ డే ఉంటుంది అనుకున్నాడు. బికాజ్ అతను మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటాను సరిగ్గా తీసుకోలేదు. అతను తీసుకున్న దాన్ని లైక్లీ టు బే సన్నీ డే అని, పాసిబిలిటీ ఫర్ రెయిన్ అనే దాన్ని అతను పూర్తిగా ఇగ్నోర్ చేశాడు. తర్వాత ఏంటంటే మనకు క్లౌడ్స్ అన్ని ఫార్మ్ అయ్యేటప్పటికి ఈ యాంకర్డ్ టు ద కేస్ రేట్ అనమాట. కేస్ రేట్ వచ్చేటప్పటికి పాసిబిలిటీ ఆఫ్ రెయిన్ ని ఓవర్గా ఎస్టిమేట్ చేసి 100% రెయిన్ కురిసేస్తుంది అనుకున్నాడు. గబగబా ఇంటికి పోయినాడు. దట్ మీన్స్ ఆ శాంపిల్ నుంచి తీసుకునేది పూర్తి సబ్జెక్ట్ ని తీసుకున్నారు. పూర్తి సబ్జెక్ట్ అంటే బేస్ రేట్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తే రీప్రజెంటేటివ్ బయాస్ కు లోన్ అవటం. అంటే మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మార్నింగ్ ఏది చెప్పారో, యాక్చువల్గా రోజు సన్నీగా ఉంటుందా రెయినీగా ఉంటుందా అన్నది యూ హ్యావ్ టు understand by looking at the season in which we are or likely conditions when we move outside. అంతేకాని పొద్దుట వాతావరణ శాఖ చెప్పిన దాని మీద రీప్రజెంట్ అయ్యి, సో ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ పూర్తిగా అక్కడ జరుగుతున్న దాన్ని చూసి ఎట్లాగైతే మనం 1 into 2 into 3 into 4 నెంబర్స్ మల్టిపుల్ చేయగానే మిగతా నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయక్కర్లేకుండా కంగారుగా ఒక వాల్యూ చెప్పే ప్రయత్నం చేసాం చూసారా. అలాగా కొంచెం డార్క్ అయ్యేటప్పటికి ఇంకా వర్షం పడిపోతుందన్న నమ్మకానికి వచ్చేయటాన్ని we call it as anchoring, anchored by the conditions in the పార్క్ అనమాట. పార్క్ లో ఉన్న కొంత స్థితి. హలో, able to understand? Right. Now we will move into hyperbolic and hyperbolic discounting and exponential discounting. And it will be simple, no worry about it. కొంచెం వినడానికి అడవుడిగా ఉంటుంది కానీ it will be very easy concept. Anjani, any doubt? Okay. So I am ending the class and we will be coming back to cut the video. Okay. Right. The concept now we are going to discuss is very simple. Don't worry about it.
And one of these thing, that is exponential discounting, is already known to us. డిస్కౌంటింగ్ అన్న వర్డ్ ఎప్పుడు వచ్చింది? క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో ఎన్పివి, నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు దేర్ వీ గెట్ దిస్ డిస్కౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సో ఏబుల్ టు సీ ద ప్రెజెంటేషన్, రైట్? ఓకే ఓకే. నౌ వీ విల్ ఇందాక చాలాసేపు చెప్తా ఉన్నది అంత వినపడిందా మీకు? ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్కౌంటింగ్ గురించి, హైపర్బోలిక్ డిస్కౌంటింగ్ గురించి. ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయినట్టుంది. ఇందాక చాలాసేపు ఇది రెండింటి గురించి చెప్పినది అంతా మీకు వినపడలేదేమో నా డౌట్. హైపర్బోలిక్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఓకే, కొంచెం వినపడింది కదా, అయితే మళ్ళీ నో ప్రాబ్లం, డిస్కస్ చేద్దాం. వాయిస్ కొంచెం క్లారిటీ తగ్గిందంటారా అయితేనే? ఓకే ఓకే, పర్వాలేదు. ఒకవేళ మళ్ళీ ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా రికార్డెడ్ వీడియోలో మాత్రం బాగానే వస్తున్నట్టు ఉంది. అది ఒకసారి మళ్ళీ వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి. జాగ్రత్తగా వినాలి. కాన్సెప్ట్ అయితే ఈజీనే, వినకపోతే కష్టం అవుతుంది మళ్ళీ మీరు ఓన్గా అర్థం చేసుకోవడానికి. ఇందులో డయాగ్రామ్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఫస్ట్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, హలో హలో, వినబడుతుంది కదా? ఇప్పుడు మనం క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో ఎన్పివి క్యాలిక్యులేషన్ చేయటం, ఆ ప్రాసెస్ అంతా గుర్తుంది కదా మీకు? అప్పుడు మీకు నేర్పించాను. క్యాలిక్యులేటర్ కనబడుతుందా స్క్రీన్ మీద? ఇప్పుడు 10% డిస్కౌంట్ రేట్ తీసుకున్నప్పుడు 1/1.10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నొక్కినప్పుడు సమ్ నెంబర్ వస్తుంది, దాని డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కింద తీసుకుంటాం కదా. హలో, అండ్ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చినప్పుడు 1/1.10 హోల్ స్క్వేర్. దట్ మీన్స్ డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు మన సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇయర్ 1, 2, 3, 4, 5 సమ్ 5 years లైఫ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్కి 1/1.10, సెకండ్ ఇయర్కి 1/1.10 హోల్ స్క్వేర్ మీన్స్ 1.10కి హోల్ స్క్వేర్, 1/1.10 whole cube. Like this, for all the years, with each year enhancing, we will increase the power. Thus, this is how we get the values for discounting factors, which will be 0.909, 0.826, 751, something like this. May not be true values, but some. So then when we plot these values on a particular graph with and this graph will say that at a year is equal to 1, we have 0.909 as the value, and in the second year it is 0.826, and gradually decreasing like this. Then we will see a curve. This is what we call exponential curve. And this is not a new thing for us. This is the thing that we discussed in normal financial management, that is standard finance assumes that discount rate is constant. Have you identified the same discount rate used each of the year? Hello,
మీరు మధ్య మధ్యలో మాట్లాడకపోతే నేను క్లాస్ చెప్పేసుకునికా లాస్ట్లో మీరు క్లాస్లో లేరనుకుంటే, లేకపోతే నా మాట మీకు వినపడలేదు అనుకుంటే చెప్పిందంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో ప్లీజ్ బీ వాట్ వీ కాల్ ఇంటరాక్టివ్గా ఉండండి. So this is what this standard finance is telling us. స్టాండర్డ్ ఫైనాన్స్లో మనం ఏదైతే క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కట్టినామో, డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కట్టినప్పుడు 1/1.10, దట్ ఈస్ 10% డిస్కౌంట్ రేట్ ఏదైతే ఉంది, అది ఆల్ త్రూ ద లైఫ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్, ఎయిట్ 5 years ఆర్ 10 years ఆర్ 50 years, ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా కానీ స్టాండర్డ్ ఫైనాన్స్ ఏమనుకుంటుందంటే ఆ డిస్కౌంట్ రేట్ ఆఫ్ 10% సేమ్ ఉంటుంది. ఇయర్స్ మారటం వల్ల దాని ప్రజెంట్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. బట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆర్ డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఆఫ్ 1 రూపీ, ₹1 యొక్క ప్రజెంట్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. బట్ ద చేంజ్ విల్ హ్యాపెన్ అట్ కాన్స్టెంట్ రేట్ ఆఫ్ 10%. ఈ రేట్లో చేంజ్ ఉండదు. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్కి 10% డిస్కౌంట్ రేట్ తీసుకుంటే సెకండ్ ఇయర్ 1/1.12 అంటే 12% తీసుకోవటం అలా ఉండదు. ప్రాజెక్ట్ని బట్టి మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్కి రిస్క్ ఫ్యాక్టరు ప్రాజెక్ట్ వైతో కంపేర్ చేస్తే డిఫరెంట్గా ఉంది, ఓకే, సో ఎక్కువ రిస్క్ ఉంది అయితే ఎక్కువ డిస్కౌంట్ రేట్ తీసుకుంటాం. దీనికి 8% తీసుకుంటే దీనికి 10% తీసుకుంటాం. బట్ ఆ రిస్క్ను బట్టి మనం తీసుకున్నటువంటి ఆ 10% మాత్రం ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ ఉంటుంది, త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. ఇదంతా నేను ఇవాళ కొత్తగా చెప్తుంది కాదు, అప్పుడెప్పుడో స్టాండర్డ్ ఫైనాన్స్లో మనం ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో నేర్చుకున్న సబ్జెక్టే. బట్ బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్ దీన్ని తిడుతుంది, ఇలా జరగదు, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మెంటాలిటీ ఇలా ఉండదు. ఫస్ట్ ఇయర్లో 10% డిస్కౌంట్ రేట్ ఒప్పుకున్న ఇన్వెస్టరు సెకండ్ ఇయర్కి కూడా 10% ఉంటుంది అనుకుంటే పొరపాటు. ఆ బిహేవియరల్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 2 రకాల బయాసెస్ అతను లోన్ అవుతాడు. ఒకటి స్టార్టింగ్లో బేస్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వటం, ప్రజెంట్ బయాస్ అంటాం దాన్ని. స్టార్టింగ్లో ప్రజెంట్ బయాస్కు లోన్ అవుతాడు. గ్రాడ్యువల్గా సెల్ఫ్ కంట్రోల్కి లోన్ అవుతాడు. ఇదేదో ఒక సబ్జెక్టు టైటిల్ పెట్టేసి చెప్పేస్తున్నారు అనుకోకూడదు. ఇది మీరు గమనించుకుంటే మీలో ఖచ్చితంగా కనపడుతుంది ఈ బయాస్. వింటున్నారు అందరూ కూడా? సో ఈ బయాసెస్కి లోన్ అవ్వటం అనేది హ్యూమన్ మైండ్ చేసేదే కాబట్టి, మనం అందరం హ్యూమన్ బీయింగ్సే కాబట్టి, ఇలాంటి ఎర్రర్స్ మనము మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ లైఫ్లో ఖచ్చితంగా లోన్ అయ్యే ఉంటాము. ఇది నేను ప్రూవ్ చేస్తాను చూడండి. మీరందరూ కూడా నిజాయితీతో సమాధానం చెప్పినట్లయితే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ప్రూవ్డ్ అనమాట. లైక్ సపోజ్ ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ నేను నోట్స్లో ఇచ్చినానో అదే డిస్కస్ చేస్తాను, సో దట్ ఎగ్జామ్లో కూడా మీరు అదే రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇవాళ మనం ఉన్న స్టేటు t=0 అనుకుందాం. ఇక నుంచి ఒక ఇయర్ తర్వాత t=1, t=2, t=3, t=4, t=5. Right? All of you ready? Hello. సో అరవింద్, ఇప్పుడు నీకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాను. నీకు ఆ ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇచ్చేయమంటే నీకు నేను ₹100 ఇచ్చేస్తా. 1 year ఆగుతానంటే ₹130 ఇస్తా. విచ్ వన్ డూ యూ ప్రిఫర్? గెటింగ్ 100 టుడే ఆర్ వెయిటింగ్ 1 more year for the same, no, for a different amount like ₹130? Hello. You will prefer to take ₹100. Like, suppose I give one more way where I will give ₹100 after 4 years or ₹130 end of the 5 years.
దిస్ ఈజ్ నో మోర్ అన్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్ తీసేసాం మేము, ఇప్పుడు లేదు. ఇప్పుడు ఇందాక ఉన్న స్కీమ్ ఇప్పుడు లేదు. హలో 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 ఇప్పుడు ఇందాక ఒక స్కీమ్ చెప్పాను కదా, ఆ స్కీమ్ తీసేసింది మా కంపెనీ. ఇప్పుడు ఆ స్కీమ్ లేదు. కొత్త స్కీమ్ ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ 4 years ₹100 తీసుకోవచ్చు. ఇంకొక ఇయర్ ఆగగలిగితే ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th year ₹130 తీసుకోవచ్చు. ఇంకొక ఇయర్ ఆగి ₹130 తీసుకోండి. సో ఇందాకైనా ఒక ఇయరే కదా మా డిఫరెన్స్, ఇప్పుడైనా ఒక ఇయరే కదా డిఫరెన్స్. ఇందాక లేనిది ఇప్పుడు ఏదో నీ బ్రెయిన్ లోకి వచ్చింది ఏంటన్నది చూడు. ఈ ₹30 నిజంగా ప్రాఫిటబుల్ అయితే 0 to 1 కి ఉన్నది 1 ఇయరే డిఫరెన్స్, 4 to 5 కి మధ్యలో ఉన్నది కూడా 1 ఇయరే డిఫరెన్స్. సో డెఫినెట్లీ హ్యూమన్ మైండ్ 10% డిస్కౌంట్ రేట్ లేకపోతే 12, 18 ఆ పర్సంటేజ్ మనకు తెలియదు, కానీ అది సేమ్ పెట్టడం లేదు. ఆ కర్వ్ అంతా కూడా ఒకే డిస్కౌంట్ రేట్ తో వెళ్ళటం లేదు. అది నేను ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేశాను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతూనే. So that is why we call it as not exponential. It is in fact an hyperbolic. Now you can see how the hyperbolic goes in this particular diagram. So if you see this top one, this is our standard finance exponential curve. Hello. Can you see the cursor movement? Cursor movement kanabadutunda? Yeah, this is the normal financial management exponential discounting curve. That means at this particular curve, at any point you will see that discount rate is same. Even if I move here, if it is 10%, it is going to be 10% all through this particular curve. But the term hyperbolic comes when the curve does not have the same slope all through. దీన్ని కర్వ్ అని అంటారు మ్యాథమెటిక్స్ లో, దీన్ని కూడా కర్వ్ అని అంటారు. బట్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్ అవడానికి కారణము కాన్స్టెంట్ త్రూ అవుట్ ద కర్వ్, స్లోప్ సేమ్ ఉంటుంది. బట్ ఈ పర్టికులర్ కర్వ్ తీసుకున్నట్లయితే బట్ ద స్లోప్ విల్ బి డిఫరెంట్, బికాజ్ స్టార్టింగ్ లో చూడండి ఈ కర్వ్ కన్నా స్పీడ్ గా డౌన్ అవుతుంది. am I right? బాగా స్పీడ్ గా డౌన్ అయినటువంటి ఈ కర్వ్ తర్వాత ఈ కర్వ్ని కట్ చేసుకు దాని పైనుంచి వెళ్తుంది. దీన్ని హైపర్బోలిక్ డిస్కౌంటింగ్ కర్వ్ అంటాం. ఈ హైపర్బోలిక్ డిస్కౌంటింగ్ కర్వ్ లో హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఎలా ఉంటుందంటే, స్టార్టింగ్ లో మనిషి తనకి మనీ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ వాల్యూ ఇచ్చేస్తాడు. ప్రెజెంట్ బయాస్ అంటాం దీన్ని. అరవింద్ని అడిగితే ఏం చెప్పాడు? హలో, ఏం చెప్పినాడు అరవింద్ ఆన్సర్ దీనికి? T=0 దగ్గర 100 ఇస్తాను, ఒక ఇయర్ ఆగితే 130 ఇస్తానంటే 100నే ప్రిఫర్ చేశాడు. హలో, అట్లా తనని 100 కాదని T=1 అని ప్రిఫర్ చేసి ఇలా చెయ్యాలంటే ఇక్కడ తనకి రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది, డిస్కౌంట్ రేట్ ఎక్కువ ఆశిస్తాడు. ఇక్కడ 40%, 50% డిస్కౌంట్ రేట్ ఉండొచ్చు ఈ టైంలో. బికాస్ పీపుల్ గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ప్రెజెంట్ బయాస్. దట్ మీన్స్ తనకి దగ్గరలో ఉన్న క్యాష్ ఫ్లోస్ ని ఎంత త్వరగా అందుకోవాలని చూస్తాడనమాట. ఇంకా అందనంత ఎత్తున ఉన్నప్పుడు దానికి డిఫరెన్స్ పెద్ద చూడడు, ఇక్కడికి పెద్ద డిఫరెన్స్ కనపడదు. ఈ గివ్స్ లో డిఫరెన్స్, లో ప్రయారిటీ టు టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ వెన్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ 4th year to 5th year. బట్ ప్రెజెంట్ బయాస్ లో అయితే స్టార్టింగ్ లో 0కి దగ్గరగా ఉన్న చోట ఈ గివ్స్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్. దట్ మీన్స్ డిస్కౌంట్ రేట్ హెవీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ 180 చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు
he may be saying, sir, I will take 180 after 1 year. ద రీజన్ ఏంటంటే హీఈస్ యూజింగ్ మోర్ డిస్కౌంట్ రేట్. ఇక్కడ డిస్కౌంట్ రేట్ ఎక్కువ ఉపయోగించేస్తున్నాడు అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో. సైకలాజికల్గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టెండెన్సీని మనం చూసినట్లయితే ఈ కరువు ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఇక్కడ ఉండకుండా ఇక్కడ కిందకు పోతుంది. ఇది రైటా ఇది రైటా అంటే స్టాండర్డ్ ఫైనాన్స్ చెప్పిందే రైట్, బట్ ప్రాక్టికల్గా బయట జరుగుతుందని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సి వస్తే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈ రకమైన బయాస్కు లోన్ అవుతారు. కాబట్టి మనం అనుకుంటున్నట్టుగా డిస్కౌంటింగ్ కరువు ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్కౌంటింగ్ కరువు కాదు. మరి ఏంటి అని అడిగితే హైపర్బోలిక్ డిస్కౌంటింగ్ కర్వ్ ఉంటుంది. హైపర్బోలిక్ డిస్కౌంటింగ్ కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే స్టార్టింగ్ లో ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ డిస్కౌంటింగ్ రేట్ అప్లై చేస్తారు. ఇయర్ గడిచే కొద్దీ ఆ డిస్కౌంట్ రేట్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. అంటే రియాలిటీలో మనం చూసినట్లయితే డిస్కౌంట్ రేట్స్ యూజ్డ్ మనం స్టాండర్డ్ ఫైనాన్స్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం, T is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Discount rate remains at 10%, 10%, 10%, 10%. All throughout the life of the project, we will have same rate of discount rate and standard finance చెప్పింది. Am I right or not? But behavioral finance ఏం చెప్తుంది? హలో బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్ ఏం చెప్తుంది? ఫస్ట్ ఇయర్లో డిస్కౌంట్ రేటు 25% ఉండొచ్చు, సెకండ్ ఇయర్ అది 18%కి తగ్గచ్చు, థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి అది 9%కు పడిపోవచ్చు, ఆ పైనది 7%కి, ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి అది మరీ 4% ఉండొచ్చు. దట్ ఈజ్ వై మనం చూసినటువంటి కరువులో ఎక్స్పోనెన్షియల్ కరువు ఎలాగుంటే హైపర్బోలిక్ కరువు, సో వి సీ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఎట్ సమ్ ప్లేస్ అన్నమాట. హలో, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. సో ఈ హైపర్బోలిక్ డిస్కౌంటింగ్ లో మనకి నార్మల్ డిస్కౌంటింగ్ కర్వ్ కన్నా తక్కువ రేట్ ఆఫ్ డిస్కౌంటింగ్ వాడేటటువంటి టైం కూడా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వై మనం ఇందాక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు 4th 5th ఇయర్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ చెప్పినప్పుడు నీకు 4th ఇయర్లో 100 ఇస్తాను, 5th ఇయర్లో 130 ఇస్తానంటే 130 తీసుకుంటానని అన్నారు. బికాజ్ ఇంకంత ఫ్యూచర్లో అంత లెంత్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత డిస్కౌంట్ రేట్ మీరు తక్కువ వాడారు. ఇందాక ఇక్కడ వద్దండి అన్న కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ డిస్కౌంట్ రేట్ మీరు ఎక్కువ వాడారు. అది మీకు తెలియకుండానే మీ మైండ్ చేస్తుంది ఆ పని. బట్ రియాలిటీ ఏంటంటే అది కరెక్ట్ కాదు. అక్కడైనా ఎక్కడైనా డిఫరెన్స్ వన్ ఉన్నప్పుడు మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రకారము ఇక్కడికి 1 ఇయర్ డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇట్ విల్ బి సేమ్. ప్రాజెక్ట్ స్పెసిఫిక్గా డిస్కౌంట్ రేట్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ని బట్టి రిస్క్ ఉంటుంది. రిస్క్ని బట్టి మనము రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకుంటాం. ప్రాజెక్ట్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ని 10%కి డిస్కౌంట్ చేస్తే మరో ప్రాజెక్ట్ని 20%కి డిస్కౌంట్ చేయడం తప్పేమీ కాదు. If that project is having more risk, more discount rate is applied and tested if that required return is coming or not. That's okay. But it cannot change. It should be, rate of discount should be project specific, not time specific. ఖచ్చితంగా మీరు మొదటి 2 సంవత్సరాలకి కాదు అంటాం, చివరి 2 సంవత్సరాల్లో అయితే అంటాం, అంటే మీన్స్ ఎస్ అంటాం. అది డెఫినెట్లీ బయాసే, అంతేకాని అది కరెక్ట్ స్టాండర్డ్ ఫైనాన్స్ రాంగ్ అని మాత్రం ఎవరో చెప్పలేదు. హోప్ఫుల్లీ యూ అండర్స్టాండ్. సో ఇంక ఈరోజు కలిపిదా చెప్తాను. ఒకసారి మెటీరియల్ చదవండి. ఫస్ట్ యూనిట్ పూర్తిగా అయిపోయింది కాబట్టి క్లాస్కి అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళ సంఖ్య బాగా తగ్గిపోయింది. ఓన్లీ 5 people ఎన్రోల్డ్ టుడే. యు ఆర్ హ్యావింగ్ 2 advantages కదా, ఆన్లైన్ క్లాసులు ఇన్ని, మళ్ళీ తర్వాత మెటీరియల్ చదివి తర్వాత వీడియోలు చూసి. బయాసెస్ గురించి చెప్తా ఉన్నా, స్టూడెంట్స్ బయాసెస్ గురించి నేను చెప్పక్కర్లేదు. మీ బయాసెస్ని మీరే, బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్ కంటే ముందు స్టూడెంట్స్ బయాస్ల గురించి చెప్పాలి. ఎలాగైనా మార్కులు వచ్చేస్తే, బాగా చదివిన అయ్యే మార్కులు, బాగా చదవకపోయినా అయ్యే మార్కులు, అవునా? లైఫ్ అంటే మార్కుల గురించి ఒకటైనా మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది. సో బీ క్రియేటివ్, బీ honest in attending the classes. Okay, goodbye for today. Bye.